السالكين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا وله كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وعمدتي يا عبدتي يا مكدي من شدتي وجهت لك وجهتي حجك بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بنصرك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغي مالك وحاسد معاند بحق السر قاصد يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغي مالك وحاسد معاند بحق سر قاصد يا الله. يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغي مالك وحاسد معاند بحق سر قاصد يا الله. الله أكبر. اللهم صل على محمد. يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما وآباؤنا وأجدادنا وشيوخنا وأولادنا وأسرتنا صالحا، ونوينا مثل ما نوى سيدنا عبد الله بن علوي الحداد شيخنا محمد عمر وجميع المتقدمين في هذا المسجد. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال. نسأل الله حفظ الله باطنا ولطف العافية صلاح العاقبة.
يغفر ذنوب ويسر ويسهل لنا ترجع مع محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا واشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد إلى قوله إذا في قصيدته وكنت تائبا من كل ذنب أتيته ومستغفرا في كل حين من الوزر. وقال شيخنا كنت تائبا راجعا إلى الله من كل ذنب أتيته. كيف ترجع إلى الله؟ بالندامة الصادقة على ما كان والعزيمة الصادقة على ما يكون. الندامة صادقة على ما كان منك من كل تقصير من كل خلل في أقوالك وأفعالك ونياتك ومقاصدك. كن تائبا من كل ذنب أتيته فهذا مفتاح السير إلى الله. والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع. Berkata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa kun dan jadilah taiban orang yang bertaubat min kulli dzanbin di setiap dosa ataitahu yang telah engkau lakukan, mustaghfiran dan selalu beristighfar fi kulli hinin setiap waktu minal wizri daripada dosa. Berkata Syekhana Al-Habib Umar, kun taiban jadilah orang yang bertobat raji'an ilallah kembali kepada Allah. Min kulli dzanbin setiap dosa ataitahu yang kau lakukan. Kaifa tarja' ilallah? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kamu kembali kepada Allah? Bin nadamatis shadiqah, dengan penyesalan yang benar, yang sesungguhnya. Ala makan, atas apa-apa yang telah lewat. Wal azimati, dan bertekad as-shadiqah, yang benar-benar. Ala ma yakun, atas apa yang akan datang. Ini adalah salah satu daripada persyaratan taubat. Taubat punya 3 syurut, 3 syarat. Yang pertama adalah al-iqla', lepas daripada perbuatan dosa. Dan yang kedua adalah an-nadamah, menyesal. Dan yang ketiga adalah al-azm ala an la ya'ud, atau al-azm alla ya'ud, adalah bertekad untuk tidak kembali melakukannya atau melakukan perbuatan dosa tersebut. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian setelah bertekad untuk tidak kembali berdosa, lalu hamba tersebut jatuh kepada perbuatan dosa yang sama, maka taubat lagi.
Sehingga dikatakan jangan pernah engkau, kata Imam Hasan Al-Basri, janganlah engkau la tamallu bil istighfar, jangan pernah bosan untuk minta ampun kepada Allah. Nanti musuh Allah, syaitan, itu akan membisiki, akan membuat kita ini merasa seperti orang yang berdosa tapi tidak mau tobat, tidak mau ke tempat yang baik. Apakah kita tahu bahwasannya majelis baik itu menghapus 70 dosa majelis yang lalai? Satu majelis ilmu, satu majelis zikir, satu majelis yang saleh baik itu mengampuni 70 dosa besar. Oleh karena itu jangan segan untuk hadir. Kita berbuat dosa, naudzubillah min dzalik, ya. Kita melakukan perbuatan dosa, istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan ada seorang hamba mengatakan, ya Rabb, astaghfirullah, istighfar, taubat, diampuni oleh Allah. Jatuh lagi ke suatu perbuatan dosa, diampuni lagi oleh Allah SWT, sampai seterusnya. Dan ketika itu malaikat banyak yang protes, ini minta ampun dosa lagi, minta ampun dosa lagi. Tapi Allah SWT mengatakan, alima abdi anna lahu rabbun yaghfirulah. Hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah bosan dengan istighfar. Nanti syaitan itu membuat kita ini seakan-akan bosan dengan istighfar. Apa kamu direndahkan kita seakan-akan kita memiliki dosa yang tidak bisa diampuni Allah. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Setiap dosa diampuni oleh Allah SWT kecuali dosa syirik. Kalau sudah syirik berarti kan tidak mengakui Allah SWT. Makanya itu selama kita mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, khalas, minta ampun terus. Ghafarud dzunub, Allah itu ghafar. Ghafar itu yang selalu terus menerus. Adz-dzunub, mengampuni terus menerus dosa kita. Ya. Banyak orang yang mengatakan ini begitu. Sampai ini Hajjaj bin Yusuf yang kemarin kita sampaikan itu. Hajjaj bin Yusuf itu semua orang yang kenal sama Hajjaj, yang tahu namanya Hajjaj, yang hidup di masanya Hajjaj, itu mengatakan Hajjaj ini nggak bakal diampuni oleh Allah SWT. Dosanya terlalu banyak, hadirin. Banyak dosanya. Ya. Sampai akhirnya Hajjaj meninggal itu sudah kayak lebaran, kayak hari Id ketika wafatnya Hajjaj. Bukan hari berkabung, enggak. Hari bersenang-senang, hari keselamatan. Ya. Mati yang namanya Hajjaj yang sampai dijuluki fasik, ini itu dilaknat dan lain sebagainya. Saking kejamnya Hajjaj, saking bengisnya dan banyak daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh Hajjaj. Tapi ketika meninggal, ada satu orang menemani Hajjaj itu menjadi saksi Hajjaj sendiri. Kalimat yang terakhir diucapkan Hajjaj adalah, ya Allah, hambamu mengira bahwasannya dosaku terlalu banyak, ya Rabb. Namun ya Allah, yang aku yakini dosaku tidak ada apa-apanya dibandingkan ampunanmu, ya Allah. Plak, mati Hajjaj. Orang tadi yang dengar lari kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, menyampaikan bahwasanya Hajjaj bin Yusuf itu mengatakan begini-begini ketika wafat. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau Hajjaj mengatakan seperti itu kalimat yang bisa menyelamatkan dia. Itu kalimat bisa menyelamatkan dia. Makanya kita dianjurkan
untuk membaca 3 kali, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu, maghfiratuka awsa'u, lebih luas, min dzunubina, daripada dosa-dosa kami, ya. Wa rahmatuka, dan kerahmatmu, arja indana, lebih saya pegang, indana, di sisi kami, min a'malina, daripada amal-amal kami. Kita masuk surganya Allah SWT dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya, tidak ada sama sekali kecuali rahmatnya Allah. Rasulullah SAW ketika ditanya seperti itu, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah. Begitu juga engkau ya Rasulullah, begitu juga saya. Lalu disambung oleh Rasulullah SAW, illa ayyadaghammadani Rabbi, kecuali Allah memang sudah menjadikan saya ini penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW rahmatullah. Ya. Dikatakan bahwasanya at-taubah itu adalah taubah yang khusus, yang murni, atau dikatakan taubah nasuha. Ya. Itu adalah langkah pertama untuk orang yang mau berjalan kepada Allah. Ya. Kalau orang ingin melangkah pertama kepada Allah, salikin, ya, bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah, langkah pertamanya itu taubat. Antum buka adab sulukul murid, pertama itu adalah taubat. Kita Imam Al-Haddad, adab sulukul murid itu yang pertama dibahas tentang taubat. Itu langkah pertama. Makanya banyak orang itu menganjurkan setiap majelis mereka untuk taubat. Untuk taubat. Walamma 'ataballahu ta'ala nabiyahu Daud, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Daud alaihi wa nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakwa, Daud tidak mampu untuk mengangkat kepalanya ke langit hatta mat, sampai mati. Lalu Nabi Daud itu pernah kena kesalahan, tapi kesalahannya bukan seperti kita. Kalau para anbiya itu kesalahannya adalah kesalahan yang tidak layak untuk makom beliau, para anbiya. Itu para nabi. Makanya dikatakan oleh Syekh Rahimahullah, wa ma takun khotoyahum, yaitu mereka para anbiya, dan tidaklah kesalahan mereka itu seperti kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang haram, bukan. Ya. Wa inna ma yakun ma yalik birutabihim al-aliyah. Tapi kesalahan mereka itu kesalahan yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Ya. Apa sih kesalahan Nabi Daud? Ya. Kesalahan Nabi Daud itu Nabi Daud itu, istrinya Nabi Daud itu 99 hari. 99 istri Nabi Daud itu. Suatu ketika Nabi Daud kok papasan dengan seorang perempuan cantik, ayu. Melihat perempuan yang cantik seperti itu, ditanya, ini perempuan siapa? Oh, itu perempuan istrinya salah satu pasukannya antum, wahai Nabi. Yang mana? Fulan. Akhirnya Nabi Allah Daud mengumpulkan pasukan, salah satunya ini dimasukkan suaminya ini. Sekarang melok perang. Ya, Nabi Allah Daud tahu ini bakal mati. Loh, salah? Ya nggak salah. Kematian dan kehidupan milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini kan seorang nabi. Perang. Ketika perang benar suaminya tadi mati. Kesempatan, berarti ini janda kembang ini. Ya, berarti bisa dinikah oleh Nabi Daud. Nggak taunya ada 2 malaikat menjelma. Satu malaikat memiliki 99 kambing, yang satu malaikat memiliki 1 ekor kambing. Ya. Ala pura-puranya
Malaikat yang punya 99 kambing menuntut untuk atau memaksa untuk memberikan, meminta ini kepada satu orang malaikat lagi yang punya satu kambing supaya kambingnya genap 100. Yang punya satu kambing nggak mau, enak konus kamu sudah punya 99 kok masih mau punya saya. Ya sudah kalau gitu ayo kita jadikan Nabi Daud hakimnya. Berangkat berdua. Datang ke tempat Nabi Allah Daud ngomong, ya Nabi Allah, ini orang ini punya 99 ekor kambing, itu masih minta kambing saya. Yang satu ngomong, ya Nabi Allah, kan saya 99 kurang siji 100, ya saya minta kambingnya dia. Loh gak bisa ya Pak, gimana ya Nabi Allah? Nabi Daud gak jawab, cuma ngerti astagfirullahaladzim. Rumongso nyadari Nabi Daud, iki karepe aku ya. Ini karep ini yang diinginkan saya. Kan mau minta ini istrinya orang ini tadi. Ya, supaya jadi janda dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Allah Daud taubat. Belum diterima taubatnya. Kenapa? Karena urusannya sama makhluk. 3 syarat tadi itu syarat kalau kepada Allah, taubat kepada Allah. Tapi kalau syaratnya itu berkaitan dengan taubatnya berkaitan dengan makhluk, ada syarat yang keempat hadirin. Apa itu syarat yang keempat? Mengembalikan hak orang tersebut. Ya, urusannya sama orang, pernah dolimi orang, tobat saya nggak mau dolim, balik nasib. Yang telah kamu ambil itu kembalikan dulu. Itu baru tobatnya 3 tambah 1, kembalikan hak. Idza yata'allaq bi huquqil insan, bi huquqil khalq, makhluk nasib, baru diterima. Ya. Akhirnya Nabi Daud meminta maaf, tapi wongnya wis mati. Berangkatlah Nabi Daud ke pemakaman orang tersebut di kuburannya. Allah hidupkan kembali orang tadi. Ini kisah termasuk ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tentang taubat. Hidup kembali. Orang tadi hidup di depannya. Nabi Allah Daud mengatakan, ya Nabi Allah, engkau datang. Kata Nabi Daud, iya saya datang mau minta maaf sama kamu. Gak apa-apa Nabi Allah, gak apa-apa katanya. Dimaafkan. Ya sudah, balik mati lagi orang tadi. Ketika balik, malaikat Jibril datang. Wahai Nabi Daud, sudahkah kau meminta maaf kepada orang tersebut? Sudah, kata Nabi Daud. Hal bayanta sebab, apakah kamu menyebutkan sebabnya? Sing sampai mati dan lain sebagainya, ini perkara ini mbok sebut enggak? Kata Nabi Daud, enggak. Ya kembali lagi, kata malaikat Jibril. Balik Nabi Daud, datang ke makamnya tadi, dihidupkan lagi itu orang sama Allah SWT. Orang yang ngomong, loh Nabi Daud, ya Nabi Allah kenapa datang lagi? Iya saya mau minta maaf. Loh kan sudah saya maafkan, tapi kan tidak ngerti kata Nabi Daud. Perkaranya apa kan kamu nggak tahu? Nggak tahu. Apa perkaranya? Perkaranya kamu saya kirim perang itu supaya kamu terbunuh dan istrimu saya kawin lagi. Loh nek ngono ya nggak tak maafno Nabi. Dulu ya gak apa-apa, wes balik mati. Nabi Daud sedih. Akhirnya minta kepada Allah, ya sampai minta kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Jibril mengatakan nanti Allah ya yang akan mengadili antara engkau dengan khosmak ini, dengan apa? Orang yang mati tersebut, sehingga orang yang mati tadi saya buat sampai dia puas, sampai dia rela. Jadi diterima ya, diterima. Sujudlah Nabi Allah Daud, sujud syukur. Makanya itu di surat Shad itu sujudnya bukan sujud tilawah, tapi sujudnya sujud syukur. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih taubat kepada kita semua. Wah kata. Wa kunta iban min kulli dhanbin ataitahu mustaghfiran fi kulli hini minal wizri. Terus taubat, terus minta ampun. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamal.
Allah itu nggak akan pernah bosan mengampuni kita selama kita nggak bosan minta ampun sama Allah. Kok nanti ada yang ngomong, oh pokoknya itu begini, kurang ajar kamu berdosa minta mempermainkan Allah. Itu kalam syaitan. Itu ucapan setan, ucapan nafsu. Selama engkau beriman kepada Allah, selama engkau tahu bahwasanya Allah SWT mengampuni hambanya tanpa peduli sama sekali, hambanya kayak apapun kecuali syirik ya, diampuni terus sama Allah. Modelnya apapun modelnya diampuni sama Allah. Satu orang telah membunuh 99 nyawa. Datang ke satu orang, apakah di sini ada orang alim? Oh ada, mana? Ditunjukkan rumahnya. Lalu ngomong, apakah Allah akan mengampuni saya? Allah mengampuni. Dosamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Lu cake ini, ya gak diampuni. Wong mau ngomong, lu kok kurang ajar, tak gendep lain. Dibunuh orang alim tadi. Nanggung, dosa sisa katanya. Ya. Akhirnya dia kepingin tobat, benar-benar kepingin tobat. Datang ke satu desa lagi, dibilang, apakah ada orang alim? Ada. Gak taunya datang ke orang alim tadi. Apakah Allah akan mengampuniku? Allah akan mengampunimu. Walaupun saya sudah membunuh 100 orang katanya. Walaupun kamu membunuh 100 orang, Allah mengampuni saya. Iya, alhamdulillah. Balik. Gak taunya kebalik. Ya, meninggal di perjalanan. Ini namanya husnul khotimah. Sampai akhirnya malaikat satu datang, ya, mengatakan ini saya bawa ke neraka ini dosanya banyak. Malaikat satu mengatakan enggak, ini sudah tobat. Kira-kira malaikat itu mau, ya, bersengketa malaikat. Gak taunya Allah kirim satu orang malaikat lagi, ya, mengatakan untuk menjadi penengahnya, coba ukur antara desa dia tobat dengan desa dia maksiat. Akhirnya diukur, ternyata dekat dengan tempat yang taubat dia, tempat yang baik. Selesai, masuklah dia tobat. Kata hadirin, kalau Rasulullah SAW yang nggak punya dosa saja istighfar, ya, sampai dikatakan oleh seorang sahabat, kunna na'uddu li Rasulillah. Hadisnya itu, sesungguhnya kami menghitung pada baginda Nabi Muhammad sekali dudukan 100 kali daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali, satu kali dudukan Rasulullah SAW. Dan fadilahnya banyak istighfarat ini. Ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan di dalam lembaran amalnya istighfar yang banyak. Man aktsara istighfar ja'alahu Allahu likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, Allah jadikan dirinya itu, setiap kesumpekan hilang kesumpekan. Setiap dia itu kesulitan, hilang kesulitannya, dan diberi rezeki yang tak terduga-duga. Jangan-jangan kita ini rezeki kita mampet, mungkin jangan-jangan di sini ini banyak yang apa ya, bahasa ini CEO tersembunyi, ya, bahasa terajin nih mau. Mungkin banyak orang-orang sukses, mungkin yang membuat kita nggak menjadi sukses itu karena kesalahan kita hari ini. Dosa itu seperti batu kerikil-kerikil yang menghalangi kita untuk menuju jalan kita yang berkah, jalan kita yang baik. Nah, kerikil-kerikil itu dosa. Andaikan kita mau beristighfar, hilang kerikil-kerikil itu. Barang siapa yang memperbanyak istighfar itu akan dijadikan jiwanya, hatinya tenang. Sebagaimana dosa membuat hati kita gundah, ya, sumpek, stres, maka istighfar akan membuat hati kita itu tenang. Hati kita itu rileks. Orang kalau rileks enak, mikirnya jernih. Wahakala.
Dan ada dosa itu yang kita mengetahuinya dan dosa yang tidak kita ketahui. Sebagaimana ada syirik yang diketahui dan ada syirik al-khafi yang tersembunyi. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam doanya, dalam sabdanya beliau mengatakan, "Man qala Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu daripada perbuatan syirik, ia kepada Engkau sesuatu apapun itu yang aku ketahui, dan aku meminta ampun daripada perbuatan tersebut yang tidak aku ketahui. Subhanallah. Ini ada beberapa ucapan ulama tentang istighfar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ajibtu liman yahlik wan najatu ma'ah." Saya ini heran kepada orang yang binasa padahal keselamatan dipegang dia, katanya. Keselamatan ada pada dirinya. Orang bertanya, "Wa mahiyya?" Apa itu keselamatannya? Faqala, maka Sayyidina Ali mengatakan, al-istighfar. Keselamatan itu adalah istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahu wa anta fihim. Rasulullah ada. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sahabat ketika itu ada zaman yang baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat itu tenang hadirin. Selain mereka juga banyak istighfar, mereka tenang. Kenapa? Karena ada satu jimat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu wafat, mulai mereka kepikiran. Sampai di antara mereka mengatakan, jimat saya atau pusaka saya, pusaka kami sudah tidak ada. Siapa itu? Rasulullah, katanya, sudah wafat. Tersisa satu pusaka. Apa itu? Istighfar. Dan Allah tidak akan mengadab kepada mereka sedangkan engkau ada di dalam diri mereka, wahai Muhammad, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar kepada. Enggak bakal ya. Berkata juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang dibaca tadi Bilal itu, Amir Mu'minin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu khulafa yang kelima. Tapi ulama mengatakan khulafa itu 30 setelah Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sisanya 25 setengah. Lalu naiklah Sayyidina Hasan sampai persis 30 tahun Sayyidina Hasan itu turun. Jadi dikatakan khulafa itu ya Sayyidina Hasan khulafa terakhir. Tapi yang kita tahu khulafa ar-rasyidin itu ada 4. Nah ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, Ra'aitu abi fil manami hadikatan fi hadikatin hasanah. Saya melihat bapakku ada di kebun yang bagus sekali. Fanawalani tufahah. Lalu memberi saya, bapak saya itu ngasih saya apel. Ketika memberi saya apel, wa ta'awwal Tuhan, dan saya mentakwilkan mimpi tersebut adalah seorang anak. Saya nanti bakal dapat anak diberi bapak saya. Lalu kemudian saya mengatakan, fakultu lahu, saya tanya sama bapak saya yang sudah wafat, ayyul a'mal wajadta afdal. Amal apa yang kau dapatkan paling afdol wahai bapak? Apa katanya? Kata beliau Abdul Aziz ya. Ini Abdul Aziz bin Marwan kalau tidak salah. Saudara Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Aziz mengatakan al-istighfar ya bunayya. Yang paling baik, amalan yang paling afdal adalah istighfar. Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, la tamallu minal istighfar. Janganlah kamu itu bosan dari istighfar. Wa aktsiru minal istighfar fi buyutikum. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian dan di tempat makan kalian, di jalan kalian, di pasar-pasar kalian. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Sesungguhnya karena kamu tak tahu kapan ampunan itu akan turun. Dikatakan an Rabi' bin Khaitam annahu qala li ashabi. Sayyidina Rabi' bin Khaitam mengatakan kepada para teman-temannya, madda wa maddawa wa masyifa. Apa itu penyakit, apa itu obat, apa itu kesembuhan. Faqala, dan mereka enggak paham, enggak tahu apa itu. Maka Rabi' bin Khaitam mengatakan ada udzunub. Penyakit itu dosa. Dosa itu penyakit hadirin. Ya siapa tahu karena kita ini nggak mau istighfar, ya akhirnya kita dikasih penyakit. Karena dikatakan penyakit itu termasuk yang membuat orang dosa-dosanya dilebur. Allah kasih cobaan karena kita nggak mau istighfar. Siapa tahu kita sabar dosanya lebur. Lah kalau nggak mau seperti itu semuanya, istighfar. Buat dawa dikatakan oleh Rabi' dan dawa atau obatnya al-istighfar. Penyakitnya dosa, obatnya istighfar. Wasyifa dan kesembuhannya adalah antatuba fala ta'ud. Kamu tobat jangan balik dosa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba an tasurruhu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Siapa yang ingin sahifahnya, lembaran amalnya itu menyenangkan dia, maka perbanyaklah daripada istighfar. Asal mufdilul maulal karimu bimannihi. Dan semoga Allah al-mufdil yang memberikan karunia, Al-Maulal Karim, Allah yang maha dermawan mulia, bimannihi, dengan anugerahnya, yajudu ala dzambin al-musiina bil ghafli, memberikan kepada orang yang berbuat salah, semoga diberikan istighfar. Enggak cukup istighfar hadirin. Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ila istighfar. Wa taubatuna tahtaj ila taubah. Istighfar kita ini masih perlu diistighfari. Tobat kita ini masih perlu ditobati. Kenapa? Kadang-kadang istighfarnya enggak sungguh-sungguh, tobatnya enggak teman-teman, enggak benar-benar. Akhirnya perlu ditobati. Fa ihsanuhu ammal anami wajudu ammal anama wajuduhu ala kulli mawjudin ifdaluhu yajri. Bahwasannya kebaikan Allah Subhanahu wa taala menyeluruh kepada seluruh manusia dan kedermawanannya atas siapa yang ada mawjud, wa ifdaluhu yajri, serta karunia-karunianya ngalir terus. Ya semuanya berkat istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, Ibna Adam, wahai anak manusia, lau balaghat dunubuka, kalau sampai dosa-dosamu ananas sama, sampai notok langit, sampai atas langit, ya. Tsumma astaghfartani, lalu kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, saya ampuni apa-apa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan saya enggak peduli, tak ampuni kabeh. Ibna Adam, wahai anak manusia, lau ataitani bi qurabil ard, andaikan engkau datang kepadaku dengan penuh, ya,
dosa seperti pasir, kesalahan seperti pasir di muka bumi ini. Tsumma laqaitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyrik bi syai'an, yang engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu, ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan aku datangkan dengan sepenuh itu juga ampunan untukmu. Cukup hati ini Allah minta, Allah memberikan ampunan. Masa kita nggak mau minta ampunan? Apa sesombong itu kita mau istighfar aja susah, mau minta ampun aja nggak mau. Kok cik nemen nih gitu kan? Barang siapa yang beristighfar 27 kali, ketika nanti sebelum subuh istighfar 27 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Lalu kemudian astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali juga. Dan itu istighfar itu diamalkan sebelum sholat subuh sama sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib. Maka antara ini dan ini ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang banyak. Salah satu istighfar Syekh Al-Habib Umar, beliau itu banyak istighfarnya, astaghfirullah lima ya'lam Allah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah, astaghfirullah lima ya'lam Allah, astaghfirullah kama yuhibbullah. Astaghfirullah, saya minta ampun lima ya'lam Allah, atas apa yang diketahui Allah. Allah Maha tahu semuanya kok. Ya semuanya yang diketahui Allah. Astaghfirullah kama yuhibbullah, dan saya minta ampun sebagaimana yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma inna nastaghfiruka bi jami'il istighfarat kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam min jami'i dhunubina wa sayyi'atina kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam faghfir lana ma anta bihi a'lam. Ya Allah, kami meminta ampunan dari seluruh ampunan-ampunan yang pernah ada, yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui, dari segala dosa yang kami tidak ketahui, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Faghfir lana, maka ampuni kami ya Rabb, ma anta bihi a'lam, yang mana engkau lebih mengetahui dari itu semuanya. Ayo sama-sama kita tobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi saghiriha wa kabiriha. Allahumma inna nastaghfiruka bi jami'il istighfarat kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam min jami'i dhunubina wa sayyi'atina kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam faghfir lana ma anta bihi a'lam. Ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna wa mauludina wal ahli wal ikhwani au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma la biktisabi minna bil mustafa rasuli نحظى بكل بالمصطفى رسول نحظى بكل سور بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي وآله وصحبه داد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء. Yang Al-Fatihah binti Syifa akhina Abu Bakar bin Sabr bin Ahmad Al-Idrus Al-Ma'ruf bi Abu Bakar Duta. Allah yashfi shifaan ajilan ma'adadu fal-afiyah شفاء لا يغادر سقما ولا عالما مع اللطف والعافية وصلاح العاجبة أنت الشافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا عالما واشفي كذلك أمراضنا وأمراض المسلمين وأمراض الحاضرين الجميع. الفاتحة. الفاتحة إلى روح Abah Abdul Rashid, Abah Abdul Rashid, Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yudarajatil jannah yukaththir mathubatihi wa yudha'if hasanatihi wa yatajawaz an sayyi'atihi wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al qabrahu hufratan min farin nirah. Al-Fatihah. Yang mau bertanya silakan. Puasa kan ada 30 hari atau 29. Puasanya cuma 3 hari juga. Yang 20 itu tidak puasa. Cara bayarnya 70. Berarti dikali 70 dikali 27 gimana caranya? Ya, ada orang puasa 1 bulan Ramadan, misalnya Ramadannya dilihat. Kalau 29 dia cuma puasa 3 hari ya berarti 26. Ya, dikalikan berapa itu? 1 mud. 1 mud itu dia. Iya, kurang 70 on. Iya. Iya mungkin 1 mud ya. Itu dikalikan 26. Tapi kalau Ramadannya itu 30 ya berarti dikalikan 27. Likulli yaumin mud. 1 mud. 1 mud itu 7 on, betul. 7 on bukan 70, 7 on. 7 on. 7 on kali 23 atau 7 on kali 27 atau 26. Kalau 29 hari 26, kalau 30 hari 27. Setiap hari seperti itu. Oh baru lagi. Ya, kalau zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau bisa antum bawa beras sendiri yang sudah antum zakati sendiri,
kalau mau dikasihkan ke masjid, kalau masjidnya itu cuman wakil. Kecuali kalau ada SK pemerintah pengangkatan menjadi amil nggak masalah. Tapi kalau bisa bawa sendiri. Kadang-kadang ada masjid yang dijadikan masjidnya itu bisnis. Ya antara lain seperti itu, berasnya cuma satu. Nanti itu dijadikan seperti simbolis. Gak boleh dijadikan simbolis, wong hak orang kok. Itu beras sudah diniatkan sama satu orang yang sudah jadi haknya. Lah kayak mau diniati terus gak bisa. Beras yang lain. Ya kalau masjidnya seperti itu, misalnya masjidnya mau jual beras sisa juga ya silakan, yang banyak sekali. Ya. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Kalau bisa itu zakat fitrah itu diniati sendiri. Ya. Dari muzakinya memberikan. Repot kalau misalnya itu ada beras simbolisan. Oleh kapan mau simbolisan? Ya, tidak benar itu. Nah, kalau bisa amannya zakat fitrah itu antum beli beras sendiri, ya kan ada beras yang sudah dijual 3 kiloan atau 2, kalau misalnya kepengen untuk kurang tinggi ya silakan 27,5 2 kilo 75 ya. Niati bagikan. Selesai. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.